أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم માશાલ્લાહ આપણે જે ઇન્ટરવ્યૂનો સિલસિલો છે જારી રાખે છે મારા સામે એક જવાન છે કે જે આજે ટુર્નો હતો ફૂટબોલનો PAM 2016 PAM 2016માં જે પાર્ટિસિપેટ થયેલા હતા તેને આપણે સવાલ કરીએ સૌથી પહેલાં ઓળખાણ કરશો અસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહ હું ઝીશાન અકબર અલી અહમદ સોકોમોઝી તનાનરીવના ઉપપ્રમુખ છે એનો છોકરો થાઉં actuellement આજે અમે tournoi de foot organisé કર્યા હતા entre Kozan et Hora સવારના 9 વાગ્યાથી 6 એકિપ હતી એમાં 2 એકિપ હમણાં જ juste રમીને મેચ ખતમ કરી અને 4 એકિપ comme d'habitude ઉડી ગઈ પણ ઓલી જે બી છેલ્લી એકિપ ઉડી એમાંથી એક જણી હજી ફિનાલમાં consolante ખાઈટી ce qui va se faire maintenant c'est que હમણાં એક બાર્બેક્યુનો પ્રોગ્રામ છે 10 મિનિટમાં એ બાર્બેક્યુના પ્રોગ્રામ પછી remise des prix છે જે 2 એકિપ ખાઈટી છે એક consolante ને એક હજી ટુર્નો ખાઈટી અને એના પછી આજે France Portugal જે Euro 2016 નું diffusion છે એ અમે આ બાજુની સાલ છે અહીંયા કરશો લગભગ 200 થી 250 માણસની વાટ જોવાય છે તો માશાલ્લાહ ઓરિજિન છે મોરંદાવાનો ત્યારબાદ પછી એતાના ને શોરમાં પછી લંડન અને અહીંયા આશરે અહીંયા પારિસમાં તો કેમ લઈ ગયા હતા અને અહીંયા જે જન છે બધે મોહમ્મદ ઇમામ બારગાના મહેફિલ ઝૈનબના બધું કેમ લાગે છે બધું ઓર્ગેનાઇઝેશન એસ કે બધું એ લોકો avancé છે કે કેમ છે હા જેમ તમે કીધા હું મડાગાસ્કારનો પહેલે પછી અહીંયા પારિસ આવ્યો પછી 2 વર્ષ લંડન રહ્યો અને પાછું હમણાં પારિસ છો franchement આજે tournoi આજે jeune comme organisé કર્યા છે à association FCPJ franchement c'est très très excellent હું જો અડધા જોનને નહોતો રાખતો આ ટુર્નોમાં પાર્ટિસિપેટ થઈને non seulement હું જોનને ઓળખ્યો રમી સઈગો અને પણ આજે માવતરો આવ્યા છે આ લોકોની ઓળખાણ થઈ અને મજા પણ આવી donc c'est excellent અને આવા પ્રોગ્રામ જેમ કે લંડનમાં હતો તો નહોતા થતા ને માશાલ્લાહ અહીંયા પારિસની જમાત vraiment avancé છે આ બારામાં હવે આપણું જે છેલ્લે સરપ્રાઈઝ છે ઓલો આજે ડિફ્યુઝન ફિનાલ તો એ બારામાં પ્રોનોસ્ટિક શું છે je pense que France 4 ils ont éliminé l'Allemagne je pense que France 4 score pronostic કરું છું 2-1 avec આ વખતે ગ્રીઝમાન ને પાયત ગરાવે merci beaucoup ને બસ આખરી સવાલ કે est-ce que જ્યારે ટુર્નો હોતા હોય છે પેતાંકના est-ce que એમાં પાર્ટિસિપેટ déjà થયા છો ને કેટલે ફેરે ગાઈને થયા છે હું આમ કોઈ દિવસ પેતાંકના ટુર્નોમાં પાર્ટિસિપેટ નથી થયો parce que હું ભણતો હતો donc જ્યારે થતું હતું soit મડાગાસ્કાર soit réunionમાં ને હું અહીંયા પારિસ હતો અને જ્યારે અહીંયા પારિસમાં IDP છું ત્યારે હું લંડન હતો તો exactement તો હવે જે prochain tournoi થશે એમાં હું પાર્ટિસિપેટ થઈશ ને ઇન્શાલ્લાહ નામ રાખીશ en tout cas merci beaucoup ça fait plaisir કે કોઈ મોરંદાવાનો મારા સામે છે એ જે મોરંદાવા છે કે જે વતન હતો આપણો અને માશાલ્લાહ જ્યારે મોરંદાવાનું નામ આવે તો આપણા બુઝુર્ગો પણ યાદ આવતા હોય છે મરહૂમ અકબર અલી નૂર મોહમ્મદ મરહૂમ યુસુફ અકબર અલી મરહૂમ જનાબ હુસૈન અલી કરીમ તે સર્વેઓ યાદ આવતા હોય છે તો તેને આપણે સૂર્ય ફાતિહાથી પણ યાદ કરીએ બસ ઇન્શાલ્લાહ તમારો શુક્રિયા વસલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહ là et Harry Kiriji qui est juste là. On peut les applaudir s'il vous plaît. On va commencer par le gagnant de la petite finale qui a opposé donc Ehsan Hassanali et Résident. C'est Ehsan qui a gagné. Avant de mettre la médaille à Ehsan, je voudrais juste demander l'autorisation de dire 2 mots. Je voudrais remercier les responsables de Paris Yacht Club, Naïm Wali, Hasnen Irji, ainsi que le comité complet d'avoir organisé tout ça. Vraiment, merci beaucoup d'abord et félicitations. Et nous sommes tous avec vous et on vous aidera jusqu'au bout de temps que vous allez organiser et on voudrait que vous organisez de plus en plus des événements comme ça. Voilà. Donc un grand merci à ces jeunes qui se sont mobilisés depuis hier soir. Ils n'ont pas dormi de la nuit pour nous accueillir tous ici. Vraiment félicitations. Merci beaucoup.
félicitations à Essan de m'avoir battu déjà. Ah là là. Voilà, 마지막에. Vas-y, encore 2 billes. Encore 2 billes. Top, super. Qui a opposé donc Hector à Miku. Donc la seconde place revient à Hector et le prix sera remis par Arrivai Eridi. Bravo à vous. Bravo. 마지막에 voilà, médaille des reins. Hop. Alors, donc le finaliste de ce concours PAM, donc préparation MAMT 2016, revient à Miku, que je demande. Ouais, Miku! Merci à tous de votre participation et aux encouragements de chacun à ce bel événement. Merci beaucoup. Merci à tous. Bon appétit. On se retrouve à 20h tous dans la salle, s'il vous plaît. À 20h. C'est donc la fan zone de la finale de l'Euro 2016. Ici, donc, comme je vous l'ai dit, il y aura des personnes qui seront assises. Derrière, il y aura des... Donc, il y a intérêt à faire du bruit, ok? Est-ce que je peux voir un peu comment est-ce que dans cette salle on fait applaudir? Ah ouais, il y a Shezan. Shezan, il est où? Shezan est attendu à l'accueil. Shezan, vite. Alors Shezan, si tu peux te mettre devant s'il te plaît, tout devant, face au public. T'as beaucoup parlé tout à l'heure, encore fois, Chimène. Allez, vite, on part devant. Tout devant. Alors maintenant, Shezan, tu vas lever les bras en l'air, s'il te plaît. Tu vas lever les bras en l'air, s'il te plaît. Tout le monde fait comme lui. Qu'est-ce qu'il faut faire, Shezan? Qu'est-ce qu'il faut faire? Allez, là devant, là, s'il vous plaît, levez les bras. Allez, on suit Shezan à 3. 1, 2, 3. En rythme, s'il vous plaît. C'est la préparation au MAMT 2016. C'est un événement exceptionnel organisé par le FCPJ en collaboration avec le Paris Art Club. Donc merci à tous d'être venus. Dans quelques minutes, le match va commencer. Avant ça, on a juste 2-3 petits messages à vous faire passer. On a quelques messages à vous faire passer. Tout d'abord, il faut que vous sachiez que le FCPJ, on est 5 à la tête de l'organisation. Donc je vais vous les présenter rapidement. Vous me rappelez vos postes. Il y a Stanek Barali qui est au fond, qui est le secrétaire général de l'association. À côté, on retrouve Zamir, qui est le trésorier adjoint. On a le petit Anzou, qui est notre secrétaire général adjoint. Et à ma droite, MHD pour les intimes, c'est notre président. Bon, et moi-même, je suis le président de l'association. Donc voilà. Ouais, je vais accélérer parce qu'on a plus beaucoup de temps, il y aura bientôt la Marseillaise. Voilà, je voulais vous dire qu'on est donc une association
qui existe depuis 2005. Je tiens à le préciser, depuis 2005. Depuis 2005, on organise pas mal d'événements. Il y a eu pas mal d'événements à l'étranger. À Paris, on en a aussi organisé un certain nombre. Mais depuis le début de cette année, on a décidé de passer aux choses sérieuses, d'officialiser tout ça. Et donc, en janvier 2016, le FCPJ est devenu une association loi 1901. Donc ça nous a permis de vraiment franchir un nouveau cap. C'est une vraie association. Le FCPJ existe enfin, donc je pense que ça peut s'applaudir. Alors, pour que vous sachiez un peu tout ce qu'on a fait cette année, sur la saison 2015-2016, je vais laisser Arzou Bali qui va vous présenter tous les événements qui ont eu lieu au sein du FCPJ. Alors, très rapidement, je vais vous récapituler tous les événements qu'on a organisés depuis l'année 2015 avec le FCPJ. Donc, le tout premier événement organisé par le FCPJ, c'est novembre 2015. Novembre 2015, c'est l'UPT, c'est-à-dire le United Paris Tournament. L'objectif principal de ce tournoi, c'était de réunir plusieurs communautés, donc que ce soit les Hora et les Ismaélis. Malheureusement, on n'a eu qu'une seule communauté présente, c'était les Hora. Donc, on a réussi à mélanger nos deux communautés, donc le communauté Koza et Hora, et ça s'est très très bien passé. Et en plus de cet événement organisé entre ces deux communautés, une partie des cotisations ont été reversées, aux réfugiés de Calais. Donc au FCPJ, on tient vraiment à agir pour les associations. Ça a été fait via le Paris Art Club, qui est le vrai. Avec le Paris Art Club, bien entendu. Le deuxième événement organisé par le FCPJ, c'est donc Play for Dar al-Zahra, qui est une association qui œuvre pour les orphelins en Irak. Et à ce titre, on a récolté près de 2000 € pour ces orphelins. Je pense qu'on peut le dire. Et avant toutes ces compétitions, on était parti l'année dernière au MAMT 2015. C'est d'ailleurs l'objet de cet événement aujourd'hui. Donc Zamir va vous rappeler un peu brièvement ce qui s'est passé l'année dernière. Alors en fait je vous explique rapidement, sans prendre de temps parce que là on commence à voir que le match va commencer. Qu'est-ce que c'est que le MAMT? Alors en fait le MAMT c'est un tournoi européen organisé par les Jamaats d'Angleterre qui réunit à peu près tous les Jamaats d'Europe. En 2015 c'était l'une des premières fois qu'on a été. S'il vous plaît, merci. Donc en 2015 pour le MAMT, on a été au total 40 personnes à se déplacer de Paris pour Peterborough. Donc dans le but de participer à plusieurs tournois sportifs. Il y avait du foot, du volley, du tennis, du badminton et du ping-pong. Juste pour que vous sachiez, on a battu le record de participants l'année dernière en Angleterre. C'est-à-dire que parmi les Jamaats présents, le Jamaat de Paris a été le Jamaat le plus nombreux. On a été 40 participants. On a créé une section féminine. D'accord. L'année dernière, hier, il y a eu une compétition qui s'est déroulée à Dessous. C'était le TBF, c'était le tournoi de badminton féminin, et c'était le premier événement qu'on a organisé pour les femmes. C'était le premier événement qu'on a organisé pour les femmes. Et donc, durant cet événement, il y a eu des gagnantes, il y a eu des perdantes, mais aujourd'hui, si on est là, si on a demandé à la section féminine de se déplacer, c'est pour qu'elle puisse être récompensée devant tout le monde. Parce que tout ça, ce n'est pas anodin. Notre but, c'est de développer cette section féminine. Notre but, c'est qu'au mois d'août, on puisse emmener une section féminine à Londres et qu'on puisse donc être de plus en plus nombreux chaque année à participer au MAM. Les récompenses pour le Kérin. Maintenant, on va remettre les récompenses pour le football. Avant ça, je souhaitais vraiment remercier toutes les personnes qui nous ont permis de mettre en place ce tournoi, parce que c'était pas évident. Je vous assure, on a fait ce tournoi en 10 jours. Au début, on s'est dit qu'on était fous, qu'on n'allait pas y arriver. Finalement, on a réussi à mettre tout ça en place.
Et franchement les gars, moi je vous remercie vraiment parce que vous avez fait un boulot exceptionnel. Et ce qu'on a fait, c'est grand et j'espère qu'il y aura plein d'autres éléments comme ça. Parce que vu tout le plaisir qu'on a procuré, c'est quelque chose de grandiose et j'espère qu'on va parler. Donc merci beaucoup à vous les gars. Je voudrais aussi remercier les sponsors sans qui on n'aurait jamais pu organiser tout ça. Donc parmi nos sponsors, il y a Safdar Balou avec son entreprise Balou numéro 1, que je remercie, qu'on peut applaudir. L'entreprise Kamalia avec Harry Ferrifi, qu'on applaudit s'il vous plaît. Le cabinet Nazar Ali, aussi qu'on peut applaudir. Eurotrade, géré par notre ami Arzou. Le Paris Art Club qui a participé à la mise en place de cet événement et qui a aussi sponsorisé l'événement. Dailybox qui a sponsorisé notre section féminine. C'était également le cas de Chamizo et de La Place Opticale. Et j'en ai oublié un pour la section masculine, c'est Optique La Place avec Chouette, même, je vous remercie beaucoup. Donc merci à tous les sponsors, encore une fois. Très bien. Donc maintenant on va passer à la remise des récompenses. Donc pour le foot, pour le vainqueur de la consolante. Pour remettre les récompenses au vainqueur de la consolante, je vais appeler s'il vous plaît quelqu'un qui œuvre beaucoup pour notre communauté. C'est bien sûr Ali Jafar, s'il vous plaît. Il n'a pas entendu. Ali Jafar, s'il vous plaît. Merci. Oui, excusez-moi, j'ai oublié de préciser une chose. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc on en a pour 5 minutes après la Marseillaise va commencer. Donc s'il vous plaît, j'attends votre attention. S'il vous plaît, dans le fond de la salle, 2 minutes, 5 minutes, s'il vous plaît, d'attention. On en a bientôt fini. J'ai oublié de préciser que pour ce tournoi, une nouvelle fois, la communauté Bora s'est mobilisée et est venue. Ils sont venus à 6. Ils ont participé à la compétition. C'est des gens qui sont juste extraordinaires, vraiment. Ils s'adaptent à chaque fois, ils nous aident à chaque fois. Donc je pense qu'on peut les applaudir même s'ils ne sont pas là. Pour les vainqueurs de la consolante, je vais appeler donc l'équipe. Et il va m'aider parce que je me suis un peu de tous les noms, je suis désolé. Silten Pierbaï, s'il vous plaît. Silten Pierbaï. Alec Edari. Je suis désolé, je me suis un peu de tous les noms là. Ok, donc il y avait 3 là dans l'équipe à qui on va remettre la récompense plus tard. Mais maintenant, Alec et Silten, si vous pouvez venir. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre? Jeanne, s'il te plaît. C'est bien. On va vous remettre les récompenses. C'est donc Anouchata qui va vous les remettre. Et on va laisser ça s'applaudir quand même. Je suis désolé, mais je vais devoir accélérer parce qu'il y aura bientôt la Marseillaise. Pour la deuxième et troisième place, on a des récompenses, malheureusement, pour les questions de timing, on n'a pas pu faire la finale troisième place, donc on verra avec les gens qui ont participé à la finale. Merci à Nikata. On va directement passer à la deuxième place du tournoi. Et pour ça, je vais appeler Harry Iriki. On va nous le rejoindre. On peut applaudir Harry Iriki, s'il vous plaît. Je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements pour Tessin Daya, qui fait son premier tournoi. Allez-y, je vous en fais 5 fois les allez pour Tessin. Il y a la pub qui se finit, ça me fait plaisir. On va remettre. Naïm, au nom de toute l'équipe de FCPJ, je vais te remercier parce que vraiment,
tu nous auras beaucoup aidé. Tu nous as sortis de plein de galères. Donc merci mille fois. Pour un grand tournoi, il y a forcément des grands vainqueurs. Et parmi ces grands vainqueurs, il y a un très bon ami à moi qui est là. Un tonnerre d'applaudissements pour Estan Akbari, s'il vous plaît. Ça va commencer la seconde. Il reste qui là? Il reste qui là? Albin Meroni, s'il te plaît. Irfan Sidi, s'il te plaît. Topik est à toi. Je vais demander à la paix, s'il te plaît. Et le vétéran pour la fin. Le vétéran, le plus vieux, Riyad. Et il y a également Moubachir qui était dans cette équipe et qui a malheureusement dû partir. Donc on le félicite quand même. En tout cas, bravo à nos grands vainqueurs. Et on peut encore les applaudir. Maintenant les gars. Allez, score कितना से? कितना से score जाने? 0-0. कौन खाट से? 1-0 फ्रांस खाट से क्या? के 2-0. Payet, Sania. Attention, c'est un enfant de l'équipe de France. 25% du défense portugaise, et l'excitation du sélectionneur portugais Fernando Santos. Il n'a pas dû aimer les dribbles de Payet dans l'axe. Il élimine facilement deux milieux de terrain portugais. Depuis sa présence, 13 matchs, 2 victoires, 4 matchs nuls. 8 victoires par un but d'écart pour les Portugais sous la direction de Fernando Santos. Matuidi avec Sissoko. Dimitri Payet en position forte, non car Sanchez a fait le... Avec Renato Sanchez qui a décalé Cédric, l'appel de Quaresma, Nami, Sissoko. Et les Bleus. Les coups francs pour l'équipe de France. Allez la France. Sissoko. C'était là. Il y a des Bleus qui sont heureux ce soir, ce sont les Bleus. On aimerait bien voir cette équipe de France. Allez la France. Allez les Bleus. 1-0, 2-0. Score final 2-0. 2-0 pour la France. Pour la France, bien sûr. Inch'Allah. Inch'Allah. Allez les Bleus.